દિલ્હીમાં આવતીકાલે મળશે કોંગ્રેસ વર્કિંગ કમિટીની બેઠક। સવારે 11 વાગે કોંગ્રેસ મુખ્યાલયે આ બેઠક મળશે। ચૂંટણીના ઘોષણાપત્ર પરના ડ્રાફ્ટ પર ચર્ચા થાય તેવી શક્યતા જોવાઈ રહી છે। તો હાલ આ મહત્વપૂર્ણ સમાચાર મળી રહ્યા છે। આવતીકાલે કોંગ્રેસ વર્કિંગ કમિટીની બેઠક યોજાશે અને સવારે 11 વાગે કોંગ્રેસ મુખ્યાલયે આ બેઠક મળશે। જેમાં ચૂંટણીના ઘોષણાપત્ર પરના ડ્રાફ્ટ પર ચર્ચા થશે તેવી શક્યતા જોવાઈ રહી છે। તો 2019ની લોકસભાની ચૂંટણી માટે ચૂંટણીનું ઘોષણાપત્ર તૈયાર કરવામાં આવશે। તેનો ડ્રાફ્ટ તૈયાર કરશે અને તેમાં કયા મુદ્દાઓને શામેલ કરવા તેના પર ચર્ચા કરાશે। भारतीय जनता पार्टी देशभर में आज थी लोकसभा चूंटणी अभियान की गति में वधारो करी रही है। पार्टी 24 और 26 मार्च रोज विजय संकल्प रेली माध्यम थी 2019 लोकसभा चूंटणी अभियान शंखनाद करशे। आ 2 दिवसों में पार्टी द्वारा 500 रेलियों आयोजन करायुं छे। पार्टी तमाम मोटा नेताओं देशना विभिन्न क्षेत्रों में जनसभा ने संबोधन करशे। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह सहित पार्टी तमाम दिग्गज नेताओं देशना अलग अलग विस्तारों में विजय संकल्प सभा ने संबोधित करशे। अमित शाह 24 मार्चे आगरा और 26 मार्च रोज मुरादाबाद में रेली ने संबोधन करशे। साथ ही गृहमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह 24 मार्च रोज लखनऊ में और 26 मार्च रोज दिल्ली में सभा ने संबोधन करशे। तो भाजपा द्वारा चूंटणी प्रचार की भव्य शुरुआत जे अंतर्गत दिग्गज नेताओं चूंटणी प्रचार करशे। राज्यसभा सांसद पुरुषोत्तम रूपाला सूरत में छे। सूरत लोकसभा बैठकना प्रचार माटे तेओ सूरतनी मुलाकाते आव्या छे अने तेओ डोर टू डोर प्रचार करी रह्या छे। स्थानिक धारासभ्यो अने वर्तमान सांसद दर्शनाबेन जरदोश पण आ कार्यक्रममां जोडाया हता। तो तेओ सांजे विजय संकल्प सम्मेलनमां पण हाजरी आपशे। तो राज्यसभा सांसद पुरुषोत्तम रूपाला हाल सूरत में छे अने भाजपा द्वारा जे अभियान की शुरुआत करवामां आवी छे डोर टू डोर प्रचार जे अंतर्गत नेताओं अने कार्यकर्ताओं मतदारोना घरे जईने प्रचार करी रह्या छे। ते अंतर्गत हाल पुरुषोत्तम रूपाला सूरत में छे। लोकसभा चूंटणी माटे भाजपे गुजरातना उम्मीदवारोनी यादी जाहेर करी छे। जेमां मोटा भागना 14 उम्मीदवारोने रिपीट करवामां आव्या छे। तो सुरेन्द्रनगरनी बेठक परथी देवजी फतेपराने टिकिट नथी आपवामां आवी अने तेमना स्थाने महेन्द्र मुंजपराने टिकिट आपवामां आवी छे। जेना कारणे देवजी फतेपरानी नाराजगी सामे आवी छे अने तेओ पोतानी टिकिट कपाई होवाने कारणे घरमां पूरा रहेवानुं पसंद करी रह्या छे। आ मामले तेमणे मीडिया साथे कई पण कहेવાનો इनकार कर्यो छे। सांसद घर में पुराया होय तेवो बनाव सामे आवे छे राजकोटमां। चोक्कस गईकाले जे रीते भाजप द्वारा पोताना उम्मीदवारोनी यादी जाहेर करवामां आवी तमाम सांसदों ने रिपीट करवामां आव्या, परंतु मात्र 2 सांसदों एवा छे वर्तमान सांसदों के जेमनी टिकिट कापवामां आवी छे गांधीनगरनी सीट। तो साथोसाथ जे सुरेन्द्रनगरना जे देवजी फतेपरा छे तेमनी टिकिट कापवामां आवी छे अने तेमनी जग्याए डॉक्टर महेन्द्र मुंजपराने टिकिट फाळववामां आवी छे। त्यारे चोक्कस गईकाले न्यूज 18 गुजराती साथेनी वातचीतमां देवजी फतेपराए पोतानी नाराजगी व्यक्त करी हती। तो साथोसाथ राज्यना पूर्व मंत्री जयंती कावड़िया નું કાવતરું હોય પોતાની ટિકિટ કાપવામાં તેવું પણ તેમણે જણાવ્યું હતું, પરંતુ હાલ અત્યારે મીડિયા સાથે કોઈ પણ જાતની વાતચીત કરવાનો તેમણે ઇનકાર કર્યો છે। તો સાથોસાથ તેઓ અત્યારે પોતાના ઘરમાં પુરાઈને બેઠા છે। કેમેરામેન નવનીત લશ્કરી સાથે અંકિત પોપટ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, રાજકોટ। સમાચારમાં આગળ વધીએ। સુરતમાં પાટીદાર અગ્રણી મહેશ સવાણીને ટિકિટ મળી શકે છે। સુરત લોકસભા પર દર્શના જરદોશની ટિકિટ કપાઈ શકે છે। महेश सवाणी जो उद्योगपति और सामाजिक आगेवान है तेमणे अनामत आंदोलन में सरकार तरफथी मध्यस्थी करी हती। महेश सवाणी पाटीदार समाजना अग्रणी है। सूरत में सौराष्ट्रना मतदारों की संख्या वधु है त्यारे पाटीदारोना मत अंके करवा माटे भाजप महेश सवाणी ने टिकिट आपी शके छे।
ભાજપ આપને ટિકિટ આપે કે કોંગ્રેસ આપને ટિકિટ આપે, કયા પક્ષને પ્રાથમિકતા આપશો? એમાં પ્રાથમિકતા તો આપણી ભારતીય જનતા પાર્ટી, મારી પ્રાથમિકતાનો સવાલ જ નથી. અમારી પાર્ટી ભારતીય જનતા પાર્ટી છે, એમાં પ્રાથમિકતા કોઈને આપવાનો સવાલ જ નથી આવતો. જી, એટલે જે પાટીદાર અનામત આંદોલન સમયે તમે ભાજપ તરફથી મધ્યસ્થી કરી હતી અને તેથી જ હવે ભાજપ આપને ટિકિટ આપી રહી છે, એવું કહી શકાય? નહીં, એવું ન કહી શકાય. ખાલી પાટીદાર અનામત આંદોલન થી હું ફક્ત પાટીદાર સમાજનો આગેવાન નથી. હું દરેક સમાજને સાથે રાખીને ચાલનારો માણસ છું અને 2007 થી હું પાર્ટી સાથે ઇન્ડિયામાં આવ્યા પછીના 2007 થી હું પાર્ટીના કામ કરું છું, ખાલી પાટીદાર આંદોલન વખતથી. જી, એટલે હવે ભાજપ જો તમને ટિકિટ આપે તો તમે તે એક્સેપ્ટ કરશો? જી, જો ભાજપ તરફથી તમને ટિકિટ મળે લોકસભાની તો શું તમે સ્વીકારશો? જી હા, ભાજપ જો મને ઉમેદવાર તરીકે નક્કી કરે તો 100% ભાજપ તરફથી ભાજપની સાથે રહીને અને માનનીય આદરણીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીની આગેવાનીમાં 100% સફળ રહી. જી, તો અનામત આંદોલનનું હાલ જે ચાલી રહ્યું છે, જો તમે ભાજપમાં જોડાવ છો અને ભાજપ તરફથી સાંસદની તમને ટિકિટ મળે છે તો પછી અનામત આંદોલનને તમે કઈ રીતે જજ કરશો? નહીં, અનામત આંદોલનનો એમાંનો કોઈ પણ હું કાર્યકર નથી અને અનામત આંદોલનના સમાધાન માટે મારા જે પ્રયાસો હતા એમાં જે મારા બનતી મહેનત હોય એ તમામ પ્રકારની મેં મહેનત કરી હતી અને હવે તો અનામત આંદોલનનો સવાલ પણ રહેતો નથી, કારણ કે ઓલરેડી અનામત આપી દેવામાં આવી છે સરકાર તરફથી, એટલે એનો કોઈ પ્રશ્ન જ રહેતો નથી. જી જી મહેશભાઈ, આભાર આપનો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી સાથે જોડાવા બદલ. સમાચારમાં આગળ વધીએ. કોંગ્રેસ લોકસભાના ઉમેદવારોને લઈને મૂંઝવણમાં છે. 5 બેઠકો પરના દાવેદારોની ખેંચતાણને કારણે મુશ્કેલી સર્જાય છે. તો નામોની પેનલ તૈયાર છે, તેમ છતાં પણ જાહેરાત નથી કરાઈ. પાટણ, બનાસકાંઠા અને મહેસાણાની બેઠકને લઈને ખેંચતાણ ચાલી રહી છે. તો સુરેન્દ્રનગર અને અમરેલીની બેઠક પર પણ કોંગ્રેસ મૂંઝવણમાં છે. 5 બેઠકના ઉમેદવારો કોંગ્રેસ છેલ્લી ઘડીએ જાહેર કરશે તેવા સમાચાર મળી રહ્યા છે. તો અંગે વધુ માહિતી માટે સંવાદદાતા પ્રણવ પટેલ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. જી પ્રણવ, હાલ જે પ્રમાણે સમાચાર મળી રહ્યા છે, કોંગ્રેસ ઉમેદવારોની જાહેરાત કરવામાં ક્યાંક ને ક્યાંક ગડમથલમાં હોય, મૂંઝવણમાં હોય તેવું દેખાઈ રહ્યું છે. શું કારણો લાગી રહ્યા છે? કૃષ્ણા, ચોક્કસ જે રીતે આપ જોયું હશે કે કોંગ્રેસે પોતાના 4 ઉમેદવારો જાહેર કર્યા, ત્યારબાદ એક પણ ઉમેદવાર કોંગ્રેસ પાર્ટીએ જાહેર નથી કર્યો. તો બીજી તરફ ભારતીય જનતા પાર્ટીએ પોતાના 16 ઉમેદવારો જાહેર કર્યા છે, તેમાંથી 14 લોકસભાના ઉમેદવારો છે તેને રિપીટ કર્યા છે, જ્યારે 4 જે છે તેના પત્તા 3 છે તેના પત્તા કપાયા છે. પરંતુ ચોક્કસ એ માની શકાય કે કોંગ્રેસ પાર્ટીએ પોતાની જે રણનીતિ છે તે બદલી છે અને તેના જ ભાગરૂપે જે કોંગ્રેસ પાર્ટી છે તે હાલ મૂંઝવણમાં મુકાઈ છે. કારણ કે જે રીતે લોકસભાના જે ઉમેદવારો જાહેર કરવામાં આવે છે ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા, તેને લઈને પોતે પોતાની સ્ટ્રેટેજી બદલી છે અને તેના અનુસંધાને જ કોંગ્રેસ પોતાના જે ઉમેદવારો છે તે હાલ જાહેર નહીં કરે. પરંતુ ચોક્કસ 5 એવી જે બેઠકો છે તેની અંદર કોંગ્રેસ પાર્ટી મૂંઝવણમાં મુકાઈ છે. તેની અંદર પાટણ છે, મહેસાણા છે, બનાસકાંઠા છે, સુરેન્દ્રનગર છે, અમરેલી છે અને રાજકોટ બેઠક છે. આ 5 થી 6 એવી બેઠકો છે કે જેમાં કોંગ્રેસ પાર્ટી હાલ મૂંઝવણમાં છે. કારણ કે જે રીતે રાજકોટમાંથી મોહન કુંડિયાને રિપીટ કરાયા છે, તો કોંગ્રેસ પાર્ટી વિચારી રહી છે તો તેની સામે કડવા અથવા લેવા પટેલનું કઈ રીતનું ઉમેદવાર મૂકવા, તેને લઈને તેઓ ચર્ચા કરી રહ્યા છે અને તેને લઈને જ જે પોતાનો જે ઉમેદવાર છે તે કોંગ્રેસ પાર્ટી જાહેર નથી કરી રહી. તો બીજી તરફ એ રીતે જ પાટણમાં બની રહ્યું છે. પાટણમાં જગદીશ ઠાકોર છે, અલ્પેશ ઠાકોર છે, બંને રેસમાં છે, તેમ છતાં પણ બંને લોકોએ પોતાનું નામ છે ત્યાંથી વિડ્રો કર્યું છે. તેને કારણે હવે ત્રીજો ઉમેદવાર તે કોંગ્રેસ પાર્ટી ગોતી રહી છે. બનાસકાંઠામાં પણ એ પ્રકારની વાત સામે આવી રહી છે કે બનાસકાંઠામાં નવા નામો જે યુથ કોંગ્રેસમાંથી ઉમેરાયા છે તેને લઈને કોંગ્રેસ પાર્ટી મૂંઝવણમાં મુકાઈ છે. સુરેન્દ્રનગરમાં પણ એ રીતની ઘટના બની છે કે તેમાં પણ યુથ કોંગ્રેસમાંથી હરપાલસિંહ ચુડાસમા હોય, લાલજી મહેર છે અથવા ઋત્વિજ મકવાણા છે અથવા આ તમામ જે નામો છે, આ તમામ નામો ઉમેરાયા છે, તેને લઈને પણ કોંગ્રેસ પાર્ટી મૂંઝવણમાં મુકાઈ છે અને તેને જ કારણે એ પણ માની શકાય છે કે કોંગ્રેસ પાર્ટીએ પોતાની રણનીતિ બદલી છે અને આખરી ઘડી જ્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી પોતાના નામો જાહેર કરશે ત્યારબાદ જ કોંગ્રેસ પાર્ટી પોતાના નામો જાહેર કરશે. જી, આભાર આપનો અમારી સાથે જોડાવા બદલ. તો નામોની પેનલ તૈયાર છે, તેમ છતાં પણ જાહેરાત નથી કરાઈ અને કોંગ્રેસ છેલ્લી ઘડીએ નામો જાહેર કરશે તેવા સમાચાર મળી રહ્યા છે.